وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثاقب بھائی آپ کی کال آئی ہوئی تھی. میں اصل میں فجر پڑھ کے تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں, ابھی اٹھا ہوں, ناشتہ کیا تو میں نے دیکھا. حکم کرے. اچھا, میسج آپ نے پڑھا ہے؟ ہاں جی, میسج میں نے پڑھ لیا. اچھا, بس یہ گروپ میں شیئر ہوا تھا نا, تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں کہ اس میں اس بات میں کیا مذائقہ ہے, یا یہ کوئی نہیں, یہ تو نارمل, یہ تو محاورتاً بات ہے. یہ تو میں نے لائیو سیشن میں بھی کئی دفعہ کلیئر کیا ہے. یہ آپ کو پتا ہے, ایک وہاں بھی مولانا صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جس نے کہا میرے حق 4 یار ہیں اور جو ہے عشرہ مبشرہ ہیں اور 313 ہیں, وہ تو میں نسبتوں کی بات کر رہا ہوں. تو الیاس قادری صاحب بھی کرتے ہیں, باقی لوگ بھی. اس سے مراد یہ تو نہیں کوئی نعوذ باللہ کو دعوی نبوت کر رہا ہوتا ہے یا نبی الاسلام کی اس حوالے سے کر رہا ہوتا ہے. ہم تو اپنے جو موبائل کے نمبر, موٹر بائکس کے نمبر بھی انہی نسبتوں سے لیتے ہیں. میں نے آفس کا جو نمبر لیا ہوا تھا موبائل کا, اس میں 313 آتا تھا. یعنی میرا ایک ذاتی شغف ہے. نہیں, اس میں باقی جو اخلاق نبوت والی آپ نے بات کی ہے, تو یہ بھی یعنی نبیوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے مخالفین کی بات سن کے اس پہ صبر کرتے ہیں. تو میں نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی تھی کہ جو علماء میرے خلاف جمعے پڑھاتے ہیں اور جمعے کے دوران میں سامنے بیٹھا ہوں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ مرتد ہے اور قادیانی ہے اور گستاخ ہے فلاں فلاں, تو میں تسلی سے سنتا ہوں. میں نے کبھی ان کو گلہ بھی نہیں کیا. جی, اس میں وہ اسپیسیفک جو بات تھی نا, میں نے آپ کو میسج میں بتایا بھی کیا نا, میں تھوڑا اس کو ریکارڈنگ میں اگر میرے پاس آ جائے نا. ریکارڈنگ میں آئی ہوئی ہے 12 لائیو سیشنز میں. جن کو مسئلہ ہے لائیو سیشن میں آ کے ریکارڈ کریں, جواب لے لیں. اچھا, پہلے بھی ریکارڈنگ کرائی ہوئی ہے. یہ شاہد اور بلال کے چینل کے اوپر نا ایک انڈیا سے بھائی آئے تھے, انہوں نے لائیو مجھ سے پوچھا تھا. بار بار تو نہیں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا نا. جی علی بھائی, تو میں نے ریکارڈنگ کرائی ہوئی ہے. اس میں جو اسپیسیفک جو بات وہ جو ویڈیو میں تھی نا کہ اخلاق نبوت سے جو ہے نا, آپ نے کہا کہ اس سے مجھے بھی کچھ حصہ ملا ہے نا, اس طرح کی بات جی, ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی اخلاقیات ہیں نا, وہ انبیاء کی اخلاقیات ہیں. جو بھی دنیا تک پہنچتی ہیں وہ انبیاء کی اخلاق کا حصہ ہوتا ہے. کیونکہ مورل لاز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے انبیاء کو دیے. ٹریفک قوانین تو دنیا نے بنائے, لیکن اخلاقی قوانین جو ہے نا وہ الہامی کتابوں سے ہی آتے ہیں, انبیاء سے آتے ہیں. یہ اس کانٹیکٹ میں بات ہوئی ہے. اور تو اس کا کوئی مطلب مان ہی نہیں سکتا. یہ تو نہیں کوئی دعویٰ نبوت کی جنہیں کر دی ہے. تو ایسا تو اب یہ اب کوئی بندہ کہتا ہے جی میں نے یہ داڑھی جو ہے وہ نبی اسلام کی نسبت کی سے رکھی ہوئی ہے, یا یہ نبیوں کا طریقہ ہے داڑھی رکھنا. ہم نہیں بولتے کہ نبیوں کا طریقہ ہے داڑھی رکھنا. تو اس کا کیا مطلب ہے جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نبیوں کے طریقے پہ میں عمل کر رہا ہوں, یا مجھے یہ نبیوں کے حصے میں سے یہ چیز ملی ہے. تو یہ تو شستہ اردو میں بالکل درست ہے. یہ جن لوگوں کی اردو کمزور ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں. نہیں تو یہ تو نہیں کہتے کہ دعویٰ نبوت کر دی ہے. تو اس طرح تو جتنے بھی لوگوں کے جو اچھے اخلاق ہے تو وہ سب یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ جو میرے یہ جو اخلاق ہے. جی بالکل, ہمارا تو یہی دعویٰ ہے. ہم تو کہتے ہیں گوروں کو بھی جو اخلاق ملے ہوئے ہیں اور کئی معاملات میں مسلمانوں سے بہتر ان کی اخلاقیات ہیں, وہ اخلاق نبوت کا حصہ ہے. کیونکہ نبیوں نے یہ اخلاقیات سکھائے ہیں لوگوں کو. آج ہم لوگوں کو کہتے ہیں جو عورتوں کے حقوق ہیں نبی الاسلام کے آنے سے پہلے نہیں تھے. آج جو یورپ عورتوں کے حقوق کی بات کرتا ہے تو اس میں جو 2-4 باتوں میں غلو ہے اس کو چھوڑ کے اخلاق نبوت کا حصہ ہے وہ بھی بالکل ایسے ہی ہے. آپ کا اس میں یہ مطلب یہ تھا کہ میرے خلاف جتنا مطلب ظاہر ہے میرے بھائی, ظاہر ہے جو بندہ چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ اور قادیانی دجال کے خلاف بولتا ہے تو ظاہر ہے وہ تو اس پوری ڈاکٹرین کو ہی غلط سمجھتا ہے نا. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ میں حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کروں اور لوگ کہیں جی یہ تو آپ تو ناسبیت پہ مبنی بات کر رہے ہیں. تو مجھے تو یہ بات بنوانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں حضرت علی کا دفاع کرنے والا ہوں یا ناسبی ہوں. یا میں نے اگر دیکھیں ایک ویڈیو میں نے انکار کیا ہے کہ حسین علیہ السلام کے بارے میں جو یہ مشہور کیا ہے کہ انہوں نے نیزے پہ جب سار ان کا چڑھا تو قرآن پڑھ رہے تھے, میں نے کہا تھا یہ بالکل محض جھوٹ ہے. اب اس سے کوئی کہے کہ جی زینی صاحب کے دل میں حضرت حسین کے لیے بغض ہے تو غلط ہے. اس کی وجہ ہے کہ مجھے تو حضرت حسین کی محبت منوانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں. میری ویڈیوز گوائیں کہ اوور آل میری ڈاکٹرین کیا ہے, میرا کنڈکٹ کیا ہے. اوور آل بندے کا کنڈکٹ دیکھنا ہوتا ہے نا. اسی چیز کو دیکھیں نا, مفتی انیف قریشی صاحب نے بڑا اچھا بیان کیا تھا فقہ حنفی کا مسئلہ کہ اگر کسی کی بات میں 99 مطلب کفر کے ہوں اور ایک اسلام کا, تو مفتی پہ واجب ہے کہ وہ اسلام کے مطابق فتویٰ دے گا اگر وہ بندہ مسلمان ہے. اگر اس کا دوسرا مطلب ممکن ہے تو اس کیس میں تو ہے ہی دوسرا مطلب 99 نہیں 100%. کیونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا میں عورتوں کے حقوق ہوں, اخلاقیات ہوں, مورل ویلیوز ہوں, یہ سب اخلاق نبوت کا حصہ ہے.
خواہ وہ گریٹ برٹن کے قوانین کے اندر ہو، خواہ مسلمانوں کے قوانین کے اندر ہو، اور اخلاق نبوت سے مراد صرف نبی علیہ السلام کے اخلاق نہیں، اگلے انبیاء کی جو الہامی کتابیں ہیں ان کے اخلاقیات. اس وقت کئی ایک ٹرمز جو ہیں، اب یہ آپ دیکھیں یہ جو ٹرم استعمال ہوتی ہے، یہ مرد کا مرد سے بدفعلی کرنا، جو آپ کے کے پی میں تو بہت سارا یہ ایک وبا موجود ہے. اس کے لیے جو انگریزی میں ٹرم بولی جاتی ہے اسے سوڈومی کہا جاتا ہے. اب یہ سوڈومی انگریزی میں جو ورڈ آیا ہے یہ تورات سے آیا ہے، کیونکہ تورات میں وہ اس بستی کا نام ہے سدوم اور امورا، یہ دو بستیاں تھیں جہاں لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا. تو اسی نسبت سے نا یہ ٹرم یہودیوں کے ہاں تھی سوڈومی، یعنی عمل قوم لوط والا عمل، جسے اردو میں لواطت بھی کہتے ہیں. اچھا، اب اس لواطت لفظ کے اوپر بھی کئی مولویوں نے فتوے لگائے ہوئے ہیں کہ جی یہ تو حضرت لوط کی بے حرمتی ہو گئی ہے، وہ ظالموں، حضرت لوط کی نہیں ہوئی، قوم لوط کی بات ہو رہی ہے. تو اس کے لیے ایک ٹرم ڈیوائز ہوگی لواطت، اس میں حضرت لوط کا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو اس کے لیے جو ٹرم ہے سوڈومی انگریزی میں، یہ تورات سے آئی ہوئی ہے، یعنی اس سوڈومی حرام ہے. تو یہ سوڈومی جو ٹرم یوز ہوئی ہے یہ بھی یعنی اخلاق نبوت سے لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ یہ چیزیں بری ہیں. جی. اچھا علی بھائی، وہ فتاوی رضویہ میں جو ہے نا احمد رضا خان بریلوی نے جو کہا ہے کہ وائس کی شرائط وہ بیان کرتے ہیں نا، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ وائس جو ہے نا وہ مسلمان ہونا چاہیے، دیوبندی وہابی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ دیوبندی وہابی کافر ہے، بالکل کفر کا فتویٰ لگایا ہے نا. تو یہ آپ نے بہت زیادہ فتاوی رضویہ میں میرے پاس بے شمار حوالے ہیں. وہ پتہ کیا، فتاوی رضویہ عام بننے کی اپروچ میں نہیں ہے، 30 جلدوں میں ابھی پرنٹ ہوا ہے کچھ سال پہلے یہ یعنی اتنے پیسے نہیں تھے ان کے پاس پرنٹ کرے. جو مین کتاب ہے نا ان کی، جس کو یہ ٹیکسٹ بک کے طور پہ پڑھاتے ہیں اپنے مدارس میں، وہ حسام الارمین ہے، ٹھیک ہے. اور احکام شریعت ہے، جو ایک بندہ عام مارکیٹ سے خرید بھی سکتا ہے. تو فتاوی رضویہ میں آپ یہ دو حوالوں کی بات کر رہے ہیں، میں اگر دعویٰ کروں نا کہ فتاوی رضویہ میں سینکڑوں جگہ پہ وہابیوں کو کافر لکھا ہوا ہے، دیوبند کو، اہل حدیث کو، تو میرا یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا. اس کا تو پورے احمد رضا خان بریلوی کی اپنی کتاب ہے نا فتاوی رضویہ. ہاں رضویہ ان کی نسبت کی وجہ سے نا، جو وہ اپنی زندگی میں فتوے لکھتے تھے نا، یہ لفظ بیسیکلی بنتا ہے رضویہ، لیکن اردو میں رضویہ بول دیتے ہیں. تو یہ فتاوی رضویہ ہے، جو یہ یعنی یہ اس میں جو رزاق سے رضویہ بنا ہے، احمد رضا سے. اچھا، آپ اس کتاب سے میں نے کبھی حوالہ نہیں سنا، تو اس لیے میں نے پوچھا کہ یہ میں نے حوالہ یہ ابھی جو یار یہ اللہ کے بندوں، یہ میں نے جو بریلویوں کی ہے اوپر بھی لیکچر ریکارڈ کرایا ہے، یہ جو ان کی ڈرامہ بازی کے اوپر، اس میں نے فتاوی رضویہ کا حوالہ دیا نا، کہ اس میں اللہ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ سبع سنابل کتاب جو ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. فتاوی رضویہ کا حوالہ دیا. ہاں یہ کفر کی بات، یہ جو کفر کے متعلق آپ کی اس سے بڑی چیز میرے پاس موجود ہے نا، جب احکام شریعت دعوت اسلامی نے پرنٹ کی ہوئی ہے، جی جو سب سے بڑا ان کا مکتبہ ہے، تو پھر وہ باقی دوسری باتیں تو چھوٹی ہی رہ جاتی ہیں نا. جی جو اگر یہ احکام شریعت میں یا ملفوظات اعلی حضرت میں کوئی بات آ جاتی ہے تو وہ کتابیں ریڈیلی اویلیبل ہیں مارکیٹ میں. فتاوی رضویہ جو ہے نا وہ صرف سافٹ کاپی میں ہی ہم وہاں سے ہی کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ تو میرے خیال ہے کم از کم بھی 25-30 ہزار روپے کا ہوگا، اس سے بھی زیادہ، کیونکہ 30 جلدیں ہیں ضخیم. تو وہ ہارڈ کاپی اس کی اویلیبل کوئی نہیں ہے، ایون سافٹ کاپی بھی کوئی نہیں ہے. یہ ایک سافٹ ویئر بنایا ہوا ہے، اس میں سے ہم یہ ان کے پیجز نکالتے ہیں. یہ گوگل پہ تو بہت آسانی کے ساتھ وہ PDF میں مل جاتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ احکام شریعت میں تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے ملفوظات کو بیٹے نے جمع کیے نا، تو یہ فتاوی نہیں احکام شریعت خود لکھی ہے انہوں نے کتاب، وہ ملفوظات لد ہے، یہ احکام شریعت لد ہے. اچھا، یہ خود احمد رضا خان بریلوی نے لکھی ہے. ہاں جی، احکام شریعت جو ہے نا، احکام شریعت یہ بھی فتاوی رضویہ کا حصہ ہے. اچھا ہاں، یعنی فتاوی رضویہ ایک بڑا، یعنی ان کے جو فتاوی جات ہے نا وہ ہے نا، اور جو مطلب لادہ سے کتابیں اس میں سے نکل کے کتابیں تیار ہوئی ہیں. یعنی اکثر جو ان کے فتاوی جات ہیں نا، جو لادہ سے پرنٹ بھی ہوئے ہیں، وہ اوور آل فتاوی رضویہ سے لیے گئے ہیں. فتاوی رضویہ کے لیے ان کے پاس پہلے پیسے کوئی نہیں تھے پرنٹ کرنے کے نا. اچھا پھر یہ لاہور کی ایک پارٹی نے ذمہ داری اٹھائی، تو وہ الگ سے کچھ چھوٹی اس کی کتابیں احکام شریعت کی میں، یعنی تقریباً کوئی 250-300 مسائل ہیں جو اس فتاوی رضویہ سے نکال کے انہوں نے احکام شریعت نام کی ایک کتاب چھاپ دی. ٹھیک ہے. اچھا اس طرح کئی ایک کتابیں فتاوی رضویہ سے ہی نکلی ہوئی ہیں. اچھا، یہ جس طرح سنن نسائی الکبریٰ ہے،
सुनन नसाई और हाँ कुबरा हाँ, से सुनन नसाई और कुबरा चले, वो तो मैं मिसाल इसलिए नहीं दूंगा कि वो हदीस की किताबें हैं ना यार, जी जी वो तो मुझे शर्म ही आती है इनके साथ उसको कंपेयर करना। आप इसको यूं समझे, फतावा इब्न तैमिया जो है, जी जी फतावा इब्न तैमिया में से ही कई किताबें निकाल के ना अहले हदीसों ने प्रिंट की हैं। ओरिजिनली फतावा इब्न तैमिया है। हाँ, जिस तरह तबलीगी निसाब से फज़ाइल अमाल निकाला है इन्होंने। जी 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 जी, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे। अच्छा अली भाई, अभी एक पोस्ट शेयर हुई है, सीरत गौस आजम के नाम से एक किताब है, सीरत गौस आजम। तो उसमें उन्होंने बिल्कुल स्टार्ट में दीबाचे में, बिल्कुल मतलब पेज के स्टार्ट में वो उन्होंने लिखा है कि ये गौस आजम को दस्तगीर और गौस आजम क्यों कहा जाता था ना। तो उसमें उन्होंने मिसाल दी है कि एक दिन जो है ना अल्लाह ताला शेख अब्दुल कादिर जिलानी के साथ जन्नत में सैर कर रहे थे, तो अल्लाह ताला का पैर फिसल गया वो केले के छिलके पे। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने उनको मतलब हाथ दे दिया ना, तो अल्लाह ताला को गिरने से बचा लिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आज से तुम दस्तगीर हो। ये किताब छपी हुई है, बरेलियों की एक मकतबा है, वो आपको मैं अगर आप क्या मकतबा है वो मैं आपको व्हाट्सएप पर अगर वैसे मैं आपको ये बता दूं, ये जो इस तरह की जितनी किताबें ना, इनको अहमद बरेलवी साहब ने कुफरियात कहा हुआ है। ये सीरत जो गौसे आजम है ना, जी जी, ये पहले एक किताब छपी थी तज़किरतुल गौसिया, ठीक है। अच्छा, उसके बारे में फतावा रज़विया में मौजूद है। जब आला हज़रत से पूछा गया, उन्होंने कहा ये किताब अपने घर में रखना, इसकी खरीदो फरोख्त करना, इसे पढ़ना पढ़ाना हराम है, ये कुफ्र शिर्क का पुलंदा है। इसी के ऊपर तो वाबी मुनाजरा हार गया था तालिबुर-रहमान शौकत सियालवी साहब से। ये पुराना मुनाजरा पहले ये हुआ था जिसमें हनीफ कुरैशी साहब पीछे किताबें उठा के, एक आपकी उम्र के नौजवान होते थे, पतले से, आपसे भी ज्यादा पतले, अच्छा, तो वो शौकत सियालवी साहब के पीछे ये किताबें खोल के बैठे होते थे, उनको ये नहीं हेल्प आउट करते थे। उस मुनाजरे में शौकत सियालवी साहब जो थे, उन्होंने तालिबुर-रहमान शाह को ये कहा था कि ये जो तुम हवाले पेश कर रहे हो, ये पंजाबी के इशार तुम भी पढ़ते हो, तुम्हारा भाई तो सी राजदी भी पढ़ता है, तो ये हमारी किताबों से दिखाओ। तो उन्होंने कहा ये तज़किरतुल गौसिया में लिखे हुए हैं। तो उन्होंने फतावा रज़विया से निकाला कि इस किताब को तो आला हज़रत ने कुफ्र शिर्क का बुलंदा करार दिया हुआ है। इसी तरीके से हमारे उस्ताद डॉक्टर सरार साहब रहिमहुल्लाह भी तो शेर पढ़ा करते थे ना, वही जो मुस्तवी अर्श था, खुदा होकर मदीने में उतर पड़ा मुस्तफा होकर, इस किस्म की सारी जो फजूलियात जिन किताबों में लिखी है, आला हज़रत ने तो उनको कुफरियात का बुलंदा कहा हुआ है। अच्छा, और ये शेर भी नहीं वो तालिबुर-रहमान निकाल सका। उन्होंने कहा शाह जी आप निकाल दें, मैं आज अहले हदीस हो जाऊंगा अगर ये आला हज़रत की या हमारे किसी आलिम दीन की किताब से निकले। तो बेसिकली वो सारा कुफ्र शिर्क जो है ना खामखा बरेलवियों के खाते में डाल जाता है। अब ये सादिक रसूलुल्लाह वाला जो वाकया सुनाया है पीर इन्होंने हनीफ कुरैशी साहब ने, ये बेसिकली तो रशीद अहमद गंगोई ने सुनाया हुआ है। ये देवबंदियों का वाकया है सादिक रसूलुल्लाह। अच्छा, ये देवबंदियों की किताब में लिखा हुआ है? हाँ, मेरे पास का PDF भी मौजूद है, ये देवबंदियों की किताब में लिखा हुआ है। तो वो सारे गांव बरेलवियों ने किए। बेसिकली बरेलवी देवबंदी तो पीछे से तो एक ही है ना, दोनों सूफी है ना। हाँ, ये तो दो मदरसे बनने की वजह से दो स्कूल ऑफ थॉट बन गए ना, जिस तरह इलियास कादरी और तैरुल कादरी तो एक ही पार्टी से है ना। इन्होंने जब अपनी बातें बनाई हैं तो अब इनमें बहुत ज्यादा इख्तलाफ हो गया। या अशरफ जलाली या हनीफ कुरैशी दोनों है तो बरेलवी है ना, लेकिन अब दोनों अलग हो गए हैं, तो पीछे से तो एक है ना। इस तरह बरेलवी देवबंदी भी 1866 से पहले ये हनफी कहलाते थे यहाँ पे। हाँ, लेकिन जाहिर है कि अकीदे फिर उन्होंने इमाम वलीफा की तरफ अजीब-ओ-गरीब वक्त के साथ साथ मंसूब करने शुरू कर दिए। असल में अली भाई, ये जो देवबंदी और बरेलवी है ना, इनके अकायद और नजरियात 99% सेम है, लेकिन ये जो अहले हदीस की तहरीक चली ना, उसकी वजह से देवबंद बैकफुट पे चले गए। और अभी जी, 99% नहीं सरकार, 100% एक है। हाँ हाँ, किताबों में तो एक तहरीक चूंकि शाह वलीउल्लाह के खानदान से शुरू हुई थी ना। शाह वलीउल्लाह देलवी जो थे ना, बेसिकली वो बड़े थे बरेलवी और देवबंदी दोनों के। उनकी औलाद में जब वो तहरीक चली है ना, इस्माइल देलवी ने वो किताब लिखी। उस किताब में भी खैर गुस्ताखियां भी हैं, लेकिन उसमें बड़ी अच्छी बातें भी हैं तक़वियतुल ईमान के अंदर। तो वो उस किताब के बाद ना यहाँ पे दो मामलात चलने शुरू हुए। फिर करते करते जब तबलीगी जमात बनी ना, फिर कुछ थोड़ा ज़ाहिर है दोनों ने आइडेंटिटी कायम रखनी थी ना, वो फिर वो लाइनें जो है ना वो गाढ़ी होगी। अदरवाइज आप ये देखें कि ये दोनों तरफ जो इमदादुल्लाह महाजर मक्की है, इमदादुल्लाह महाजर मक्की के वही अकीदे जो बरेलवियों के हैं, और देवबंदियों के अशरफ थानवी, रशीद अहमद गंगोई और कासिम नोतवी, तीनों का पीर है वो इमदादुल्लाह महाजर मक्की।
जी उसमें वही बिदतें और खुराफात और शिरकी अकायद मौजूद हैं जो बरेलवी फिरके के अंदर है। जी जी पीछे से सारे एक है। जी मुफ्ती तारिक मसूद जो है ना, उससे सवाल किया गया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गौसे आजम कह सकते हैं, तो उसने उल्टा उसको डांटा कि ये कैसा सवाल है पूछने का। तो मुझे पता लगा कि क्योंकि अगर इसने इसको शिरक कह दिया नहीं, ना, गौसे आजम कहते हैं ना ये। हाँ, क्योंकि अशरफ अशरफ अली थानवी भी गौसे आजम। हमारे जेलम में जो सबसे बड़ी मस्जिद है ना देवबंद की, जी जी हमारे जेलम में तकरीबन कोई 40 से 50 मसाजिद गांव एरिया की सारी मिला के ना एक ही मरकज के अंडर है, जिन्होंने अल मुहन्नद अल मुफन्नद प्रिंट की थी। जी उनके वो जो मरकज है ना, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है ज़ेरे साया गौसे आजम, खाक पाए गौसे आजम, ज़ेरे साया हर वली। उन्होंने अपनी मेन मस्जिद के अंदर ये लिखा हुआ है। वो मानते हैं गौसे आजम उनको। हाँ, तो ये मुफ्ती तारिक मसूद ने उस मौके पे अल्लाह पे गैरत नहीं कही कि इसको गलत किया था, उसको अशरफ अली थानवी ज़हन में आया तारिक मसूद साहब का मसला ये है भाई मेरे, तारिक मसूद साहब को हमारे एक बड़े करीबी दोस्त मिले कुछ अर्सा पहले, जी तकरीबन 1 महीना पहले। उन्होंने कहा कि चले इंजीनियर साहब के साथ अब तो मामलात आपके दुरुस्त हो गए। तो वो जो इंजीनियर साहब ने अल मोहन्नद के 3 अकीदे आप जब जेलम तशरीफ ले गए थे, उस पे उन्होंने रिबटल करके जो दलाइल दिए थे, तो आप वीडियो में ही दलाइल रिकॉर्ड करवा दें। वो कहते हैं नहीं, हमें हज़रात ने मना किया, हम ये काम नहीं कर सकते। हमारे बड़े कहते हैं कि आपने इन अकीदों के जवाब नहीं देने। वो बिल्कुल उनके बड़े समझदार हैं, उन्हें पता है कि अगर हम इन अकीदों के जवाब देंगे ना, तो हमें मानना पड़ेगा कि हम में और बरेलवियों में कोई फर्क नहीं है। तो इसका मतलब है मुफ्ती तारिक मसूद साहब को भी ये बात पता चल चुकी है, उनके बड़ों को भी पता है कि इंजीनियर साहब का इलाज सिर्फ ये है कि इन्हें अनअटेंडेड छोड़ा जाए। अगर इनके खिलाफ बोलेंगे, आप देखें हनीफ कुरैशी साहब अगर ये सारा तमाशा ना लगाते, तो अब रात को जो वीडियो आ गई है मुफ्ती मुनीवर रहमान साहब की, जी जी, तो इसके बाद आप मुझे बताएं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की क्या इज्जत रहेगी। है मैं तो नहीं चाहता था कि उनके साथ ये सब कुछ होता। हाँ, मैं जाती तौर पे उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ। हाँ, मैं आप अहले बैत की वजह से उनको नहीं चाहते थे कि वो इस तरह बैत की बेइज्जत हो वजह ना। से, और मैंने 2-3 साल पहले उनके घर मतलब खाना खाया हुआ है, और उन्होंने कई एक बातों को निजी महफिल में मेरे साथ एग्री किया हुआ है, ठीक है। लेकिन हर बंदे की मजबूरी है। अभी ये वो एक शैतान आदमी की वजह से ये सारा कुछ हुआ है, वो मिस यूज हो गया, वो यूज हो गए ना, उवैस रब्बानी की वजह से। हाँ, लेकिन देखे हमारे पास इतने शयातीन आते हैं, हम तो मिस यूज नहीं होते हैं अल्लाह के फजल से। हम कहते हैं भाई हमने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी कि जिसकी वजह से। अभी ये हनीफ कुरैशी साहब अगर मुझे डायरेक्ट खुद फोन कर लेते हैं ना, मेरे नंबर उनके पास है, मेरे उनसे राब्ता भी रहता है वक्तन फवक्तन, तो मैंने इस मामले को अच्छे तरीके से टैकल कर देता। लेकिन वो भी बस उस रो में आगे बह गए। मैंने खुद उनको फोन नहीं किया, मैंने इसलिए नहीं किया कि मुझे खतरा था कि वो रिकॉर्डिंग करके चढ़ा ना दे। तो मैंने कहा हाँ, अगर उनका खुद फोन आ गया ना मुझे, जी जी, तो मैं उन्हें कह दूंगा कि आप किधर ये बच्चों के हाथों में खेल रहे हैं, इतने समझदार आदमी हैं आप। तो लेकिन उन्होंने फोन नहीं किया। वो मेरा चाह रहे थे मैं फेम थोड़ी हासिल कर लूं, क्योंकि उनके व्यूज तो आपको पता है 1000 में भी कोई वीडियो नहीं जाती थी, 500, 600, 700, 800 इतनी। जी तो जी, अब ये जो जा रही है उनकी हजारों में, ये भी कुछ दिन जाएंगी फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि बरेलवियों ने तो उनको अब 26 दिसंबर की डेट देगी, अब उनके लिए तो मुसीबत बन गई है। हाँ हाँ। अच्छा अली भाई, आपने एक बात की थी ना कि ये देवबंदी जो है ना, ये छुपे हुए बरेलवी है, और बरेलवी ये आपने कहा था कि ये देवबंदी मेकअप करते हैं और बरेलवी मेकअप नहीं करते। जी जी जी, छुपे हुए सूफी हैं, और ये बरेलवियों ने मेकअप किया हुआ है। देवबंदी मेकअप नहीं करते इसलिए पकड़े नहीं जाते, अदरवाइज है दोनों एक जैसे ही हैं। हाँ हाँ, देवबंदी मेकअप करते हैं, बरेलवी तो खुले है ना। जी 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 जी। तो वो एक पोस्ट उस दिन फेसबुक पे किसी ने शेयर की थी कि बरेलवी खुले हुए बरेलवी है और देवबंदी छुपे हुए बरेलवी है। तो बहुत वो मुझे आपकी बात याद आ गई कि आपने नहीं, वो क्लियर हो गया अब साकिब भाई, ये अब सबको पता चल चुका है। और मेरा ख्याल है इलियास गुम्मन साहब ने जिस तरीके से फिरका देवबंदिया का दिफा किया है, उनकी हर गलत बात का, उसके बाद सबके ऊपर अया हो चुका है कि इनमें और उनमें कोई फर्क नहीं है। और अल मोहन्नद को जिस तरह मैंने लोगों के सामने आश्कार किया है, और मुफ्ती तारिक मसूद साहब जेलम तशरीफ लाए, उसकी बरकत से अब सबको पता चल चुका है कि ये यानी पहली दफा देवबंदियत अगर एक्सपोज हुई है तो हमारे प्लेटफॉर्म से हुई है, वरना अहले हदीस बरेलवियों की जिद की वजह से इन्हें अपना भाई समझते रहे हैं, और वो इनको अपना भाई, लेकिन अब इनमें बहुत दरार आ चुकी है। अल्लाह का शुक्र है, उन्हें समझ लग गई ये बात। जी जी, ठीक है जी, इजाजत। मैंने अभी वो लाइव स्टोरीज देख रहा हूँ रिकॉर्डिंग में, क्योंकि मैंने वो सारी देखनी होती है। अच्छा अली भाई, मैं तो फर्स्ट टाइम आपकी कॉल रिकॉर्ड की, आपसे इजाजत ले ली थी पहले ना, तो ये मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ अपने पास या किसी को शेयर कर सकता हूँ? कोई मसला, हाँ कर सकते हैं, शेयर कर सकता हूँ। ठीक, जी जी करें, कोई मसला नहीं। अच्छा ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।